सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडियन न्यूज़ पंजाब ते एक बार फिर तमाम दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल के हाज़र हाँ पंजाब डिबेट ते चर्चा करांगे अज, क्योंकि गुलाबी सुंडी के हमले के नाल पिछले साल किसानों की फसल खराब हुई सी। खास तौर पर जिहड़े मानसा बठिंडा ये इलाके ने जिथे किसानों का भारी नुकसान होया सी ते उस समय किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी कई कीते ने, पर जदों आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो मुआवजे भी मिले ने किसानों को, तो फिर मुआवजे के लिए भी किसान किते ना किते विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, क्योंकि मुआवजा सारे किसानों को नहीं मिलया सी। फिर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए तो उस तो बाद फिर किसानों को मुआवजे भी जारी होए ने, पर समय समय किसानों को मुआवजे मिलते रहे हैं। तो हुण तुहानूं दस दिंदे आ कि अज का जिहड़ा दिन है, तो हुण कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल उन्होंने वालों टीमां गठित कीतियां गईयां ने। पंजाब के वख-वख इलाकों के विच टीमां जाके अज जायजा लेके आईयां ने कि किसानों की फसल ते नरमे की फसल ते जिहड़ी गुलाबी सुंडी की मार है वो किस हद तक पै रही है तो उसका इलाज की है। क्योंकि कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पहला स्पष्टीकरण दे दिता सी, कह दिता सी कि नकली बीज, नकली खादां ते नकली दवाइयां उन्हां तो किसानों को निजात मिलेगी, क्योंकि किसानों को रिजल्ट नहीं मिलता, नकली दवाइयां हुंदियां ने ते उन्हां दी स्प्रे करने के बावजूद भी गुलाबी सुंडी का हमला जारी रहिंदा है नरमे की फसल ते। मानसा खेतर दे विच कई किसान तो इहो जिहे ने जिन्हां ने नरमे की फसल की खेती की सी, पर जदों गुलाबी सुंडी का हमला होया उन्हां किसानों ने पुत्तां वांग पाली फसल ते ट्रैक्टर वाह दिता, फसल नष्ट कर दी, किसानों को नुकसान काफ़ी होया। तो हुण कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अज खुद गए ने पिंडां दे विच जाके, उन्होंने जायजा लिया, वख-वख पिंडां दे विच जाके टीमां भी भेजियां ने तां जो किसानों की सार लई जावे कि गुलाबी सुंडी के हमले तो निजात दिवाउण दे लई हुण की करना चाहिए। तो इस करके हुण सवाल ये भी खड़े होंगे ने कि आखिरकार जी जायजा लिया गया कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के वालों किते देरी तो नहीं कर दी, क्योंकि मानसा जिले के कई पिंड इहो जिहे ने जिन्हां दे विच किसानों ने अपनी नरमे की फसल वाह दी है, खराब होने के कारण गुलाबी सुंडी का हमला होया, तो फिर उन्हां किसानों के लिए सरकार की कर रही है ये भी पता करने की जरूरत है। तो हजे भी जेकर किसानों ते मार पैंदी है गुलाबी सुंडी की, कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए जाते, किसानों को फिर नुकसान होता है, तो फिर उस दे लई किते ना किते सरकार को जिम्मेवार ठहरा दिता जाएगा। क्योंकि हुण खेतीबाड़ी विभाग है जिहड़ा वो भी जिहड़ा मैदान दे विच उतरिया होया है ग्राउंड जीरो तो, उन्होंने वालों भी जायजे लिए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह भी कह दिता है कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी जेकर उन्होंने संबंधित इलाके दे विच गुलाबी सुंडी के हमले के नाल किसानों की नरमे की फसल खराब होती है। पर यही आस है कि किसानी को बचाया जाए, क्योंकि किसान पुत्तां वांग अपनी फसल को पालते हैं, उन्होंने आस होंदी है कि फसल तो बाद उन्होंने 4 पैसे मिलणगे, पर उन्होंने आसां ते पानी फिर जाता जदों फसल खराब हो जाती है तो कर्जे की मार किसानों ते जदों पै जाती है, तो दूजे पासे फसल भी धोखा दे जाती है, आमदन भी नहीं होंदी, तो अक्या होया किसान खुदकुशियां करदा। तो किसानी को उपर चुकण के लिए समय दी सरकारां दे वल्लों वड्डियां गल्लां कहीआं गईआं ने, पर हजे तक किसानों के दुख नूं समझिया नहीं गया। पर हुण आम आदमी पार्टी जिहड़ी कहती है किसान हितैषी बन रही है, तो हुण जेकर स्टैप जिहड़े आम आदमी पार्टी के वल्लों लए जा रहे हैं, जदों ये सफल होणगे उस तो बाद कुछ कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने किसानों के पक्ष की गल की है। तो पिछले साल जिहड़ी फसल खराब हुई सी गुलाबी सुंडी की, उस दे लई मुआवजे भी जारी होए ने। जेकर किसानों को नुकसान होया, नुकसान तो बाद मुआवजा किसानों को मिलिया, वो मुआवजा किसानों के लिए संतुष्टि वाला नहीं होंदा, क्योंकि किसानों ने जिहड़ी फसल की खेती की होंदी है उसकी आमदन तो ही संतुष्टि मिलती है, ना कि वो फसल खराब होने तो बाद सरकार वालों मिले मुआवजे दे नाल। तो हुण जेकर सरकारां दे वल्लों खेतीबाड़ी विभाग के वल्लों पुख्ता इंतजाम कर दिते जाण कि किसानों को कोई दिक्कत ना आवे, तो फिर तो सोने ते सुहागा हो जाएगा। तो अज कैबिनेट मंत्री खुद गए ने खेतों के विच, उन्होंने जाके नरमे की फसल चैक की है कि गुलाबी सुंडी की जां चिट्टे मच्छर की जिहड़ी मार पै रही है नरमे की फसल ते, खेतीबाड़ी विभाग नाल सी, उन्हां दे अधिकारी नाल सी कि उस दे कहर नूं रोकिया किवें जावे ते उस दे लई पुख्ता इंतजाम की ने, ते हुण किसानां दे लई प्रबंध की करने ने। रिपोर्ट तैयार हुई है, रिपोर्ट सौंपी भी गई है कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल नूं वख-वख इलाकों के विच, ते हुण उस ते एक्शन की होवेगा ये सोचने वाली गल है कि हुण कि किसानों को कल्ले कल्ले पिंड दे विच जाके हर एक किसान नूं जिहड़े किसान ते नरमे की फसल खराब हो रही है, गुलाबी सुंडी की मार पै रही है, कि उसनूं दवाइयां मुहैया करवाइयां जाणगियां, तो जेकर वो स्प्रेहां ने उन्हां दा किन्ना खर्चा किसानों तो वसूलिया जाएगा, कि सरकार दे वल्लों वो रेहां स्प्रेहां जिहड़ियां दित्तियां जाणगियां, ते गुलाबी सुंडी के हमले तो नरमे की फसल में बचाने के लिए सरकार के वलों स्टैप की चुके जाएंगे। सोचने वाली गल ये है, ये नहीं कि जायजा ले लिया खेतीबाड़ी अधिकारियों नाल लेके
ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ FCR ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ 37 ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਠੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਮਨ ਚੰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹੋ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਹ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 730 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਫਰੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 370 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹ ਫੜੇਗੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5-7-8 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਨਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਮਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਡੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੋ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਫੜਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰੰਤੂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹ 20 ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 28/5/2020 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਪੀ ਇਹ 20 ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਲੌਬੀਆਂ, ਬੜੀ ਲੌਬੀਆਂ, ਇਹ ਲੌਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਬਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਵਿਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਮੱਕੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਨਰਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਧੀਆ ਨਰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੋਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਏ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਫੇਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਲੋਡ ਪਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ 8000 ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਥਿਆਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ 1% ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਤਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ,
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਤਰਸਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ mute ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਫੇਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨਫੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ, ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋਟਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਫੀ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਤੇ ਫਸਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ,
ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸੂਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਤੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਜਾਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਮਨ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਗਰਦੌਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣ, ਪਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 11/5/2020 ਨੂੰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੇਸ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ 2020 ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਫਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ KP ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। तो मैं उस गल का स्वागत करदा, जो कार्रवाई करनगे तो यह बहुत वधिया गल होगी। जिहड़े बंदे इस गल दे लई कोई जिम्मेवार ने, जिन्हें नकली दवाइयां लई, नकली बीजां लई, तो मैं उस गल का स्वागत करूंगा। और उहदे नाल नाल मैं ये खदशा भी ज़ाहिर करदा कि ये सिर्फ इन्हां दी गल्लां ही हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि सीधा झोना बीजण वाले नूं 1500 रुपया पर एकड़ देंगे, हुण इन्हां ने लिख के सेंटर नूं भेज चिट्ठी भी तुसीं दिओ। क्या तो भगवंत सिंह मान ने सी भी मैं देऊंगा, सीधे झोने की बिजाई करो तो मैं देऊंगा आपदे कोलों। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 1947 ਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਏਕੜ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ 3 ਏਕੜ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਣਕ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 6-7 ਗੁਣਾ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਖਾਸ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਘਵ ਜੱਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨਰਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਨਰਮਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, KP ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ KP ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਗਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਖੋ AR ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ 25-25000 ਰੁਪਇਆ 30-30000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੁਖਤਾ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਖਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਬੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਮਨ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ रमन जी, उजड़ गया। रमन जी, जसविंदर जी, रमन जी सुन लो प्लीज, मेरी बेनती है आने वाले समय 2027 ਚ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਾਸਤਾ ਸਰਕਾਰ 2027 ਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲੱਭੀਏ। ਇਹ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਨਿੱਚਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕੇਰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼, ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹੀ ਫਸਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੋੜ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜੀ ਔਰ ਬਿਲकुल ਕਾਂਗਰਸ बिल्कुल ਨੇ- रमन जी पूछ लेने रमन जी शर्मा जी तो पूछ लेने रमन जी शर्मा जी तो पूछ जी जी ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਥੀਕਲ ਹਿਡਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ रमन जी थोड़ी समय की घाट है, मैं बेनती चाहांगा ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ रमन जी मैं बेनती चाहांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ रमन जी सुन लेने दो शर्मा जी ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। शर्मा जी ਰਮਨ ਜੀ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ जी शर्मा जी ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 1947 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀ ਉਤਰੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।